गुजरात स्थानीय चुनाव से पहले सियासी घमासान, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी का बड़ा आरोप। गुजरात में 26 अप्रैल को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। इसी बीच कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने एक बड़ा और चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। मनीष दोशी ने दावा किया है कि गुजरात राज्य चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के इशारे पर कार्य कर रहा है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की भूमिका लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे आरोप लगाया कि जिन क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति कमजोर है, वहां पार्टी कथित तौर पर एंटी सोशल तत्वों को आगे कर रही है ताकि चुनावी माहौल को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे चुनाव की पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है। मनीष दोशी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करे ताकि सभी दलों को बराबरी का अवसर मिल सके और जनता का लोकतंत्र पर विश्वास बना रहे। हालांकि भाजपा की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव नजदीक आते ही इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आम हो जाते हैं, लेकिन इससे चुनावी माहौल जरूर प्रभावित होता है। अब देखना यह होगा कि इन आरोपों के बीच चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है और आने वाले चुनावों में इसका क्या असर देखने को मिलता है। गुजरात में महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला पंचायत, तालुका पंचायत नी चूंटणी अंदर जेवी जाहेरात थई ते दिवसथी भारतीय जनता पार्टीना शासकों द्वारा चूंटणीना परिणामों पहला ज बेठको हड़पवा माटे, सत्ता आंचकी लेवा माटे गुंडागर्दी, धाक धमकी, धनबल बाहुबलनो सदंतर गुजरातनी अस्मिताने कलंक लागे ते प्रकारना हथकंडा अपनाव्या। घणी जग्याए तेओ ए हथकंडामां सफल पण थया अने मोटा पाये आतंकનું વાતાવરણ સર્જીને કોંગ્રેસના અનેક ઉમેદવારોને ખરીદવા માટે, ફોર્મ પરત ખેંચવા માટે જે પ્રકારના એમને ગુંડાગર્દી, પોલીસ તંત્રનો દુરુપયોગ, એસઓજી, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, અસામાજિક તત્વો અને વહીવટી તંત્રને ખુલ્લું મૂક્યું એ આપણે ગુજરાતે તમારા માધ્યમથી જોયું। રાજ્ય ચૂંટણી પંચને અમે વારંવારની રજૂઆત કરી। એ કલોલની ઘટના હોય, સુરતની ઘટના હોય, સુરેન્દ્રનગરની ઘટના હોય, રાજકોટની હોય, ભાવનગરની હોય, રાજ્યના કોઈ પણ ખૂણે જે પ્રકારની તમામ વિગતો સાથે અમે રાજ્ય ચૂંટણી આયોગને રજૂઆત કરી, પણ આજ દિન સુધી રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા એક પણ પ્રકારના નક્કર પગલા ભરવામાં ન આવ્યા, જે સૌથી લોકતંત્ર માટે ચિંતાનો વિષય છે। પોલીસ તંત્રના સતત જે પ્રકારના પ્રયાસો થયા, અમે રજૂઆત કરી છતાં પોલીસ તંત્રએ જે પગલા ભરવા જોઈએ એ પગલા પણ ન લીધા। અમે કીધા પછી ગુંડા તત્વો ઉપર કાબુ કરાવવાનો એટલે ગુંડા તત્વોનો છૂટો દોર ચાલુ રહ્યો અને હવે ચૂંટણી આયોગ અમે આક્ષેપ કરતા હતા એની બદલે હકીકત કરતું ચૂંટણી પંચે પોતાનો જ પત્ર રિલીઝ કરી દીધો છે। સંપૂર્ણપણે એમની સૂચના 23 એપ્રિલ 2026 નો રાજ્ય ચૂંટણી આયોગનો પોતાનો પરિપત્ર, જે પરિપત્રની અંદર ગુજરાત માટે ચિંતાનો વિષય, 26મી તારીખના મતદાન માટે ચિંતાનો વિષય, કારણ કે ચૂંટણી આયોગની ફરજ બને છે કે ફેર એન્ડ ફ્રી ઇલેક્શન કરવું, ડર અને ભય વિના દરેક મતદાર પોતાનો મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે। એનાથી ઉલટું રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે પરિપત્રમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે નિયુક્ત કરવામાં આવનાર ચૂંટણી એજન્ટ ઓબ્લિક मतदान एजेंट ઓબ્લિક मतगणना एजेंट पर कोई पण जातनो गुनो नोंधायेलो न होवो जोईए के गुनाहित इतिहास धरावता न होवा जोईए। आ जोगवाई पहेला हती, ए जोगवाईने तेमने संपूर्णपणे रद्द करी नाखी छे एवुं खुद चूंटणी आयोग कही रह्युं छे। आ एमनो ज परिपत्र देखाय के राज्यमां भारतीय जनता पार्टीना इशारे गुंडा तत्वो बूथनी अंदर अने बूथनी बहार मन फावे ते रीते वर्ती शके। मतदान दरमियान અને મતદાન પછી મતગણતરીમાં પણ ગુંડા તત્વોને કોઈ પણ હિસાબે બે રોકટોક જે મનમાની કરવી હોય તે કરી શકે। આ દેખાડે છે કે અમે અત્યાર સુધી કહેતા હતા કે રાજ્યનું પોલીસ તંત્ર, વહીવટી તંત્ર ભાજપાના ખેસ પેરા વિનાના એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે। હવે તો રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે પોતાના જ નિયમોનું સંપૂર્ણપણે आ परिपत्रथी अमारी वातने संपूर्ण समर्थन करीने तेओ पण सरकारना इशारे
ભાજપ સરકારને સત્તા હડપવા માટે જે રીતની મનમાની કરવા દેવાના પરિપત્રથી આદેશ આપી શકે, મદદ કરતા બની શકે એવો આ પરિપત્ર છે. ત્યારે હું આપના માધ્યમથી માંગ કરું છું, રાજ્ય ચૂંટણી આયોગને પણ પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું કે રાજ્યની અંદર ગુંડા તત્વોને, અસામાજિક તત્વોને અને ચૂંટણી દરમિયાન મતદાતાઓ પર ડર ભયનો માહોલ ફેલાવનાર તત્વોને શું તમે બે રોકટોક છૂટછાટ આપવા માંગો છો? રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ શું બંધારણ ફરજમાંથી ભાગી રહ્યું છે? રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટ શાસકોના ઇશારે એજન્ટ તરીકે કામગીરી કરવા માટે પ્રતિબદ્ધતા જાહેર કરે છે. આ તમામ મુદ્દાનો રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે એની બંધારણ ફરજ જો નીતિમત્તાથી નિભાવવા માંગતા હોય, જેની ફરજ છે, તો એમને તાત્કાલિકપણે રાજ્યના ગુજરાત અને ગુજરાતીના મતદાતાઓને તાત્કાલિકપણે એમને આ બાબતની રાજ્યવ્યાપી જાણ કરવી જોઈએ. હું પુનઃ એ વાતને દોહરાવું છું કે રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ જે પરિપત્રમાં જે જોગવાઈ હતી, ભય ડરનો માહોલ વાળો, જે રીતના ગુંડા તત્વો, અસામાજિક તત્વોને, એમાંથી પણ તે લોકો જે રીતે સંપૂર્ણ છૂટછાટ આપે છે એ દર્શાવે જ છે કે રાજ્યની અંદર મતદાતાઓને ડર અને ભયના માહોલ વચ્ચે મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા મળશે. રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ પોતે ભાજપા સરકારને મદદ કરતા હોય તેવું મશીનરી બનવા જઈ રહ્યું છે. પણ મને ગુજરાત અને ગુજરાતીઓના અડીખમ યોદ્ધાઓની જેમ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને મતદાતાઓ એમને ગાંધી સરદારના ગુજરાતમાં પરિવર્તન માટે મતદાન કરવા જ્યારે મન મક્કમ બનાવ્યું, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઇશારે ધનબળ, બાહુબળ, પોલીસ તંત્ર, વહીવટી તંત્ર અને છેવટે રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ પણ ગમે તેવા હટકંડા અપનાવે, પણ ગુજરાતમાં પરિવર્તન નિશ્ચિત છે.